अर्जुन कहिले, हे जनार्दन, जदि आपणक मतरे कर्म अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ, तेबे हे केशव मते काहींकी भयंकर कर्मरे लगाउछंती। आपण गोलिया मिशा परी लागुथिबा कथारे मोर बुद्धि को मोहित प्राय करि देउछंती। तेणु निश्चय करी गोटिए कथा कहंतु, जहा द्वारा कि मु कल्याण प्राप्त हेबी। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान कहिले, हे निष्पाप, एही लोकरे दुई प्रकार निष्ठा हुए बोली मु आगरू कहि सारिछि। तन्मध्यरु सांख्य योगी मानकर निष्ठा ज्ञान योग द्वारा एवं योगी मानकर निष्ठा कर्म योग द्वारा होइथाय। मनुष्य कर्माचरण न करी निष्कर्मता बा योग निष्ठा पाई पारे नहीं कि केवल कर्म त्याग करि देई विसिद्धि बा सांख्य निष्ठा पाई पारे नहीं। यह निसंदेह जे कौनसी मनुष्य कौनसी समय क्षणे शुद्ध कर्म न करी रही पारे नहीं, कारण समस्त प्राणी प्रकृति उत्पन्न गुण मानकर परवश होई कर्म करने को बाध्य हुअंती। जेउ मूढ़ व्यक्ति मनुष्य कर्मेन्द्रिय मानकु बलपूर्वक उपरु उपरु रुद्ध करि देई मन द्वारा से इंद्रिय मानकर विषय चिंतन करुथाए, ताको मिथ्याचारी अर्थात दम्भी बोली कहा जाए। किंतु हे अर्जुन, जेउ पुरुष मन द्वारा इंद्रिय मानकु वश करी अनासक्त होई समस्त इंद्रिय द्वारा कर्म योग आचरण करंती, से श्रेष्ठ अटंती। तुमे शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, कारण कर्म न करिबा ठारू कर्म करिबा श्रेष्ठ। कर्म न कले तुमर शरीर निर्वाह मध्य सिद्ध होई पारिबो नाही। यज्ञ पाई करा जाउथिबा कर्म छड़ा अन्य कर्म मानकरे लागी रहिबा फलरे ही मनुष्य माने कर्म बंधन रे पड़ंती। तेणु हे अर्जुन, तुमे आसक्ति रहित होई केवल यज्ञ पाई ही भल भावरे कर्तव्य कर्म आचरण कर। प्रजापति ब्रह्मा कल्पर प्रारंभ रे यज्ञ सहित प्रजा मानक रचना करी सेमानंकु कहिथिले, तुम्भे माने एही यज्ञ द्वारा वृद्धि प्राप्त हुओ एवं एही यज्ञ तुम्भ मानकर वांछित भोग प्रदायक हेउ। तुम्भे माने एही यज्ञ द्वारा देवता मानंकु उन्नत कर एवं सही देवता माने तुमर उन्नति करंतु। परस्पर उन्नति करिबा फलरे तुम्भे माने परम कल्याण प्राप्त होइजिबो। यज्ञ द्वारा संवर्धित देवता माने तुमको बिना प्रार्थना रे वांछित भोग निश्चय प्रदान करि चलिबे। सही देवता मानंक द्वारा एही परि प्रदत्त भोग पदार्थ गुड़ी को जेउ पुरुष से मानंकु अर्पण न करी स्वयं भोग करे, से चोर ही अटे। यज्ञरु बलिथिबा अन्न भोजन करुथिबा श्रेष्ठ पुरुष माने समस्त पापरु मुक्त होई जामती एवं जेउ पापी माने निजर शरीर पोषण पाई अन्न रंधन करंती, से माने पाप ही भोजन करंती। समस्त प्राणी अन्नरु उत्पन्न हुअंती। अन्नर उत्पत्ति वृष्टिरु हुए, वृष्टि यज्ञरु उत्पन्न हुए एवं यज्ञ विहित कर्मरु उत्पन्न हुए। कर्म समुदाय वेदरु उत्पन्न हुअंती एवं वेद अविनाशी परमात्मांक ठारु उत्पन्न होइछंती बोली जान। तेणु सिद्ध हैला जे सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा सर्वदा यज्ञ प्रतिष्ठित। हे पार्थ, जेउ पुरुष एही लोकरे एही प्रकारे परंपरा क्रमे प्रचलित होई आसीथिबा सृष्टि चक्रर अनुकूल होई चले नाही, अर्थात निजर कर्तव्य पालन करे नाही, इंद्रिय मानक द्वारा भोगरे रमण करुथिबा सेही पापायु पुरुष वृथारे जीवन धारण करे। किंतु जेउ पुरुष आत्मारे रमण करुथांती एवं आत्मारे तृप्त तथा आत्मारे संतुष्ट होई रहिथांती, तांको पाई कौनसी भी कर्तव्य करिबाकू बाकी रही न थाए। सेई महापुरुषंकर एही विश्वरे कौनसी कर्म करिबारे प्रयोजन रहे नाही, किंबा कर्म न करिबारे कौनसी प्रयोजन रहे नाही, तथा कौनसी प्राणी सहित मध्य तांकर किछि भी स्वार्थ संबंध रहे नाही। तेणु निरंतर आसक्ति रहित होई निष्ठार सहित कर्तव्य कर, कारण आसक्ति रहित होई कर्म करुथिबा मनुष्य परमात्मा को
ପାଇ ଯାଆନ୍ତି। ଜନକାଦି ଜ୍ଞାନୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସକ୍ତି ରହିତ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପରମ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତୁମେ କର୍ମ କରିବା ହିଁ ଉଚିତ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆଚରଣ କରନ୍ତି ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସେହି ଆଚରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଯାହା କିଛି ପ୍ରମାଣ କରିଦିଅନ୍ତି ଲୋକେ ତାହା ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତିନି ଲୋକରେ ମୋ ପାଇଁ କୌଣସି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନାହିଁ କି କୌଣସି ପ୍ରାପ୍ତିଯୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ମୋତେ ଅପ୍ରାପ୍ତ ନୁହେଁ। ତଥାପି ମୁଁ କର୍ମରେ ହିଁ ଲାଗି ରହିଛି। କାରଣ ହେ ପାର୍ଥ, ଯଦି ମୁଁ କେବେ ସାବଧାନ ହୋଇ କର୍ମରେ ଲାଗି ନ ରହିବି ତେବେ ବଡ଼ କ୍ଷତି ହୋଇଯିବ। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ସବୁ ଦିଗରୁ ମୋତେ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋରି ମାର୍ଗ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ମୁଁ କର୍ମ ନ କରିବି ତେବେ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ମୁଁ ଶଙ୍କରତାର କର୍ତ୍ତା ହୋଇଯିବି ତଥା ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିବାର କାରଣ ହୋଇଯିବି। ହେ ଭାରତ, କର୍ମରେ ଆସକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଅଜ୍ଞାନ ଲୋକେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରେ କର୍ମ କରନ୍ତି ଆସକ୍ତି ରହିତ ବିଦ୍ୱାନ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ହୋଇ ସେହି ପ୍ରକାରେ କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପରେ ଅଟଳ ଭାବରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିବା ଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷ ଆସକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଶାସ୍ତ୍ର ବିହିତ କର୍ମ କରୁଥିବା ଅଜ୍ଞାନ ମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଭ୍ରମ ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମ ପ୍ରତି ଅଶ୍ରଦ୍ଧା ଉତ୍ପନ୍ନ କରାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବରଂ ସ୍ୱୟଂ ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ବିହିତ କର୍ମ ଭଲ ଭାବରେ ଆଚରଣ କରି ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଆଚରଣ କରାଇବା ଉଚିତ। ବସ୍ତୁତଃ ସମସ୍ତ କର୍ମ ସବୁ ପ୍ରକାରେ ପ୍ରକୃତିର ଗୁଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଥାଏ। ତଥାପି ଯାହାର ଅନ୍ତଃକରଣ ଅହଙ୍କାରରେ ମୋହିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ସେହି ଅଜ୍ଞାନ ମୁଁ ହିଁ କର୍ତ୍ତା ବୋଲି ମନେ କରେ। କିନ୍ତୁ ହେ ମହାବାହୁ, ଗୁଣ ବିଭାଗ ଓ କର୍ମ ବିଭାଗର ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିଥିବା ଜ୍ଞାନୀ ଯୋଗୀ ଗୁଣୀମାନେ ହିଁ ଗୁଣମାନଙ୍କରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ବୁଝି ସେଥିରେ ଆସକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତିର ଗୁଣରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୋହିତ ହୋଇଥିବା ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଗୁଣମାନଙ୍କରେ ଓ କର୍ମମାନଙ୍କରେ ଆସକ୍ତ ରହନ୍ତି। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝିନଥିବା ସେହି ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି ଅଜ୍ଞାନମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବା ଜ୍ଞାନୀ ବିଚଳିତ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଚିତ୍ତରେ ସମସ୍ତ କର୍ମ ମୋ ଠାରେ ଅର୍ପଣ କରିଦେଇ ଆଶା ରହିତ, ମମତା ରହିତ ଓ ସନ୍ତାପ ରହିତ ହୋଇ ଯୁଦ୍ଧ କର। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଦୋଷ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରହିତ ହୋଇ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଯୁକ୍ତ ହୋଇ ସଦା ସର୍ବଦା ମୋର ଏହି ମତ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ କର୍ମରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ମୋ ଠାରେ ଦୋଷାରୋପଣ କରି ମୋର ଏହି ମତ ଅନୁସାରେ ଚଳନ୍ତି ନାହିଁ ସେହି ମୂର୍ଖମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନରେ ମୂଢ଼ ବୋଲି ଓ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ହିଁ ଜାଣ। ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରକୃତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ସ୍ୱଭାବର ପରବଶ ହୋଇ କର୍ମ କରନ୍ତି। ଜ୍ଞାନବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ନିଜ ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିରେ କାହାର ଜିଦ୍ ବା କ'ଣ କରିବ? ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଅର୍ଥରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ବିଷୟରେ ରାଗ ଓ ଦ୍ୱେଷ ଲୁଚି ରହିଛି। ମନୁଷ୍ୟ ସେହି ଦୁଇଟିର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାରଣ ସେ ଦୁଇଟି ହେଉଛନ୍ତି ତାର କଲ୍ୟାଣ ମାର୍ଗରେ ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ବିରାଟ ଶତ୍ରୁ। ଉତ୍ତମ ଆଚରଣ ସହିତ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ଅନ୍ୟର ଧର୍ମଠାରୁ ଗୁଣ ରହିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଧର୍ମ ଅଧିକ ମଙ୍ଗଳକର। ନିଜ ଧର୍ମରେ ମରିବା ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣକର, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟର ଧର୍ମ ଭୟାବହ। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ହେ କୃଷ୍ଣ, ପୁଣି ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ଇଚ୍ଛା ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ବଳପୂର୍ବକ ଲଗାଇବା ପରି କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ପାପ ଆଚରଣ କରେ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ବାଚ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ କହିଲେ, ରଜଗୁଣରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଏହି କାମ ହିଁ କ୍ରୋଧ ଅଟେ। ଯେତେ ଭୋଗ କଲେ ବି ଏହି କାମ ତୃପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏ ବଡ଼ ପାପୀ। ଏ ବିଷୟରେ ଏହି କାମକୁ ହିଁ ତୁମେ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଜାଣ। ଅଗ୍ନି ଯେପରି ଧୂଆଁରେ ଆବୃତ ହୋଇଥାଏ, ଦର୍ପଣ ଯେପରି
ଧୂଳି ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହୋଇଥାଏ ତଥା ଗର୍ଭ ଯେପରି ଜରାୟୁ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଏହି ଜ୍ଞାନ ସେହିପରି କାମ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଏବଂ ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କର ନିତ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ତଥା ଅଗ୍ନି ପରି କେବେ ତୃପ୍ତ ହେଉନଥିବା ଏହି କାମ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ଆବୃତ ହୋଇ ରହିଛି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗଣ, ମନ ଓ ବୁଦ୍ଧି ଏମାନଙ୍କୁ କାମର ବାସସ୍ଥାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି କାମ ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥାତ୍ ମନ, ବୁଦ୍ଧି ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜ୍ଞାନକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରି ଜୀବାତ୍ମାକୁ ବିମୋହିତ କରେ। ତେଣୁ ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ବଶ କରି ଜ୍ଞାନ ଓ ବିଜ୍ଞାନକୁ ନାଶ କରୁଥିବା ଏହି ମହାପାପୀ କାମକୁ ହିଁ ସାହସର ସହିତ ମାରିଦିଅ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ବଳବାନ ଓ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ମନଠାରୁ ବୁଦ୍ଧି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ଯାହା ବୁଦ୍ଧି ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରମ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ତାହା ହେଉଛି ଆତ୍ମା। ଏପରି ଭାବରେ ଆତ୍ମାକୁ ବୁଦ୍ଧିଠାରୁ ପର ଅର୍ଥାତ୍ ସୂକ୍ଷ୍ମ, ବଳବାନ ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ଜାଣି ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ମନକୁ ବଶ କରି ହେ ମହାବାହୁ, ତୁମେ ଏହି କାମ ରୂପୀ ଦୁର୍ଜୟ ଶତ୍ରୁକୁ ମାରିଦିଅ।